मनोज दासଙ୍କ स्मृतिर प्रदीप एक भौतिक निषार्ध आपणा साहित्यरू साहस और सांत्वना। मु पढ़ुछि समीर रंजन दास। प्रयाग फेब्रुआरी 2003। नौका जोगे प्रत्युषरे त्रिवेणी संगम सफर कराई मो अतिथि भवनर बंधु अध्यक्ष मोते सभास्थली रे छाड़ी दे जाइथिले। कार्यक्रम आरंभ हेबाकू कई मिनिट बाकी अछि। मो पाखरे आग धाड़ी रे बसिथिले इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च ICPR रा मुख्य श्री किरीट जोशी। किरीट दा, लखनऊ रे मु मात्र गोटिए अपराह्न एवं रात्रि बिताइबाकू चाहे, किंतु मोर जनाशुना काहाकू बा कौनसी प्रतिष्ठान को खबर देबाकू चाहे ना। सेमाने मो पई सबु व्यवस्था करिदेबे ठीक, किंतु संभवतः गोटाए बैठक बा सभार आयोजन करि पकाइबे। मो छोट लक्ष्यटी अपूर्ण रहिजिब हुएत। कंठस्वर निम्न करी ए भूमिका देई केउ होटेल रे रहिले ठीक हेबो सेतेक जानिबाकू चाहिली। जोशी महाशय लखनऊ सह सुपरिचित बोली मोते जनाथिला। तम लक्ष्यटी कौन? से तांको मोबाइल फोन रे काहाकू डायल करिबा अवसर रे प्रश्न कले। गत थर जेतेबेले एक अनुष्ठान रे जोग देबा निमंते दिनक पई जाइथिले, बंधु माने कार्यक्रम परे उद्वृत्त स्वल्प समय भितरे नगरीर गतानुगतिक दर्शनीय इमारत मान देखाइले, किंतु जेउ प्रतिष्ठान प्रति मोर आग्रह थिला ताहा भितरे पशिबार सुजोग हेला नाही। ताहा रेसिडेंसी, ईस्ट इंडिया कंपनी कालर औपनिवेशिक शासन केन्द्र। शुणिछे तही भितरे सिपाही विद्रोहर केतेक स्मृति रहिछि। मो कैफियत शेष हेबा बेलकू जोशी महाशय फोन जोगे तांको सम्मानित व्यक्ति को पाई जाइथिले। सुण बाबू, से काहाकू कहूथिले, तमे मनोज दासଙ୍କ नाम शुणिछटी? बेस बेस, सबुठू भल कोठरीटी परिष्कार करी रखिथिब। से आगामी काली पहुँचीबे। अन्य प्रांतर व्यक्ति मो नाम शुणिथिबार कौनसी जुक्तियुक्त कारण नथिला, किंतु कर्तांक धारणा को समर्थन करिबार निरापत्तामूलक पदक्षेप से नैथिले। होटेल रे रहिबा दरकार नाही, आम प्रतिष्ठानर अतिथि भवन रे रहिबो, जोशी जणाई देले। तांकु सम्मान करे, प्रतिवाद बा प्रश्न कली नाही। लखनऊ नगरीर एक प्रांतरे सुदृश्य परिसर समृद्ध केतोटी बड़ बड़ कोठा परे से अनथि दीर्घ प्रशस्त पथर शेष अट्टालिकाटी दर्शन संस्थार अतिथि भवन। अट्टालिका कहिबा यथेष्ट नुहे, एक प्रासाद। नाम भी बाटलार पैलेस। शताधिक वर्ष तले जड़े नवाब मोहम्मद अली मोहम्मद खां निर्मित कोठा को 1919 मसीहारे प्रासादरे परिणत करथिले लखनऊर जड़े प्रमुख ब्रिटिश शासनकर्ता हारकोट बाटलार। तही जानबाहन चलाचल नाही। स्थानटी निर्जन पर्यायर जीव। शुणिले अदूरे गोमती नदी। प्रासाद सन्निकटरे गोटिए विराट जलाशय। समग्र प्रासाद दर्शन गवेषणा प्रतिष्ठान अधीन थिले भी विशालता दृष्टि तार यथार्थ रक्षणाबेक्षण सहज नुहे। चेहरारे तेणु क्षयिष्णुतार छाप जाजल्यमान। 3 महला, आजिकाली 1.5 महलार उच्चता सह समान प्रतिटी महला। तले प्रशस्त मेला एवं संलग्न केतोटी प्रकोष्ठरे कार्यालय। उपर महला 2टी जेउ सबु कार्यकलाप सकाशे उद्दिष्ट, से सबु संभवतः आरंभ होई नाही। डजन डजन कोठरी, तहिरु केतोटी अतिथि मानक सकाशे उत्सर्गित। सर्वोच्च महलार शेष कोठरी ही श्रेष्ठ कोठरी। से सबु प्राचीन कोठा, तहिर अंतर्भुक्त अंधारुआ अलिंद, कोण विकोणरे ठूल होइथिबा अतीतर असंख्य अमात्य, हाकिम, उपनवाब, बेगम, उपबेगम मानंकु
କୋଳାଗ୍ରତ କରିଥିବା ଭଙ୍ଗା ପଲଙ୍କ ଓ ଚୌକିମାନ, ଏସବୁର ରହିଛି ବିଷାଦ ମିଶ୍ରିତ ଏକ ଦୁର୍ବାର ଆକର୍ଷଣ। କାନ୍ଥରେ ଟଙ୍ଗା କଦାଚିତ୍ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ତୈଳଚିତ୍ର। ସ୍ୱାଗତ କରିଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ମୋତେ ଆଣି ମୋ କୋଠରୀରେ ଥଇଥାନ କରିଦେଇଗଲେ। ଆଦ୍ୟ ଅପରାହ୍ନ ବେଳକୁ ଆସିଗଲେ ଏଲାହାବାଦଠୁ ମୋତେ ସଙ୍ଗ ଦେଇଥିବା ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ବନ୍ଧୁ। ରେସିଡେନ୍ସି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ଗଲୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ମୋତେ ସେ ନେଇଗଲେ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ। ମୋ ଅଜ୍ଞାତସାରରେ ଏଠି ବୈଠକର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏସବୁର ବିବରଣୀ କିନ୍ତୁ ଏ ରଚନାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନୁହେଁ। ଖାଲି ମୋ ଅତିଥି ଭବନକୁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବର ହେତୁ ଦର୍ଶାଇବା ନିମନ୍ତେ ଏସବୁର ଅବତାରଣା। ବୈଠକର ଅନ୍ୟତମ ଆବାହକ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ବାଟଲାର ପ୍ୟାଲେସ୍ ଆଗରେ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଇ କାର୍ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପାର୍କିଂ କରି ମୋ ସହ କୋଠରୀ ଯାଏ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ରାତି ଅଧିକ ହେଉଛି ଏବଂ ସେ ଅନେକ ଦୂରକୁ ଯିବେ। ଏହି କାରଣରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ନିରସ୍ତ କଲି। ସେ ବିଦାୟ ନେଲେ। ଫାଟକ ଖୋଲି ଠିଆ ହୋଇଥିଲା କ୍ଷୀଣକାୟ ପ୍ରହରୀ। ଅଙ୍ଗନ ଭିତରକୁ ପଶିବା ମାତ୍ରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲି ସ୍ଥାନଟିର ନିସଙ୍ଗତା। ଫାଟକ ପାଖରେ ଗୋଟାଏ ଗୁମୁଟି ଜାତୀୟ ବଖରାରେ ବସି ରହେ ନୈଶ ପ୍ରହରୀ। ଫାଟକ ପରେ ବେଶ କିଛି ଘାସ ଓ ଫୁଲବର୍ତ୍ତୀ ପରିସର ଉତ୍ତାରୁ ପଥରର ଉଚ୍ଚ ବିସ୍ତୃତ ଚଟାଣ। ତହିଁ ପରେ ପ୍ରାସାଦର ଦ୍ୱାର। ଫାଟକ ପାଖରେ ତଥା ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଲୋକ ଅବଶ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଚତୁର୍ଦିଗର ଅନ୍ଧାରର ଆଧିପତ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ହିଁ ତାର ଭୂମିକା। ପ୍ରହରୀ ପ୍ରାସାଦର ମୁଖ୍ୟ ଓ ପ୍ରଥମ ଦରଜା ଏକ ବୃହଦାକାର ଚାବି ଯୋଗେ ଖୋଲିବା ସକାଶେ କସରତ କରୁଥାଏ। ଚାବି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ କେହି ଆସିବାର ନାହିଁ? ପ୍ରଶ୍ନ କଲି। କେହି ନାହିଁ। ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ସାହେବ ଥିଲେ, ଆଜି ଚାଲିଗଲେ। ଆପଣ ଭିତରକୁ ଗଲେ ମୁଁ ପୁଣି ଚାବି ପକାଇଦେବି। ଆଉ କେହି ଗୋଳମାଳ କରିବେ ନାହିଁ। କାହାରି ସୋର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମାନେ ଏ ସାରା ପ୍ରାସାଦରେ ମୁଁ ଏକା? ଚାବି ଖୋଲା ସରିଥାଏ। ସେ ଟିକିଏ ଇତସ୍ତତଃ କରି କହିଲା, ବିଲକୁଲ ଏକା। ଏ ସାରା ପ୍ରାସାଦ ଆପଣଙ୍କର ହଜୁର। ଇତସ୍ତତଃ କରିଥିବାର କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦରେ ସେ ପ୍ରାୟ ଅଟହାସ୍ୟ କଲା। ନବାବ ଯୁଗର ଅବସାନ ଅନ୍ତେ ହଠାତ୍ ଏକ ରାତିରେ ମୋତେ ଏ ପ୍ରାସାଦର ଅଧିପତି ବନାଇଦେବା ଭଳି ଦରାଜ ଦିଲ ପ୍ରହରୀ ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ମୋ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଭାବ ଧରା ପଡ଼ିଗଲା। କାରଣ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା ସେ ନିଜେ। ଆପଣ ବାଟ ଖୋଜି ପାଇବେ ତ? ଲିଫ୍ଟ ଏବେ ବନ୍ଦ ଅଛି। ପାହାଚର ବାଁ ପାଖରେ ସୁଇଚ୍ ମାନ ଅଛି। ଗୋଟାଏ ମହଲା ଉଠିଯିବେ, ତଳ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାହାଚ ସବୁର ଲାଇଟ୍ ଜାଳିଦେବେ। ପାରିବେଟି ହଜୁର? କେଜାଣି, ହଜୁର କହିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ସେ ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ସାହେବ ଦିନବେଳେ ବି ପ୍ରତିଦିନ 2-4 ଥର ବାଟ ବଣା ହେଉଥାନ୍ତି। ରାତିରେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ଶୋଉଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଡର ଲାଗୁନାହିଁ ତ? ମୋତେ ସେ ପାହାଚମାଳା ସବୁର ଅବରୁଦ୍ଧ ଆବର୍ଜନାର ଗନ୍ଧ ଭିତରେ ଯାହା ଲାଗୁଥିଲା ତାହା ଡର କି ନୁହେଁ, ଆପାତତଃ ତାହା ନିରୂପଣ କରିବାର ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ନଥିଲି। ତେବେ ଏତେକ ବୁଝୁଥିଲି ଯେ ମୋ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିରେ ଏମନ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିର ଚିତ୍ର ଯଦି ଯଥା ସମୟରେ ଭାସି ଉଠିଥାନ୍ତା, ତେବେ ବିଜ୍ଞ ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲରଙ୍କ ଭଳି ମୁଁ ବି ଅବଶ୍ୟ ଅନ୍ୟତ୍ର ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିଥାନ୍ତି। ଅଫିସର ବଡ଼ବାବୁଙ୍କ ବସା ପାଖରେଟି? ନା ହଜୁର, ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟାଏ ଲାଗିଯାଏ ସ୍କୁଟର ଯୋଗେ। ବଡ଼ବାବୁ ଏବଂ ଆଉ ବାବୁମାନେ ଅନେକ ବେଳ ଯାଏ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଆଜ୍ଞା ବହୁ ବିଳମ୍ବ କଲେ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପାହାଚ ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଥିଲୁ। ପ୍ରହରୀ ଏଥର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଟିକିଏ ଅବନତ କରି ନିବିଡ଼ ସହାନୁଭୂତିମୟ ଶୈଳୀରେ ପଚାରିଲା, ହଜୁର କିଛି ଶୁଣିଛନ୍ତି କି? ମାନେ ଏଇ ଧରନ୍ତୁ, ସେ ମୁଣ୍ଡ ନଥିବା ଛାୟାମୂର୍ତ୍ତି କେମିତି ଯେଉଁଠି ଜହ୍ନ ଆଲୁଅ ପଡ଼ିଥାଏ ସେଇଠି ଠିଆ ହୋଇଥାଏ।
ଆଉ ସକାଳେ ଅକାଳେ ବିଶେଷତଃ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କୋଠାରେ ତାଲା ପକାଇ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଯିବା ବେଳେ ଯେଉଁ ଔରତ୍ର କାନ୍ଦଣା ଶୁଭେ, ସେମିତି କିଛି। ଶୁଣି ନଥିଲି, ଶୁଣିଲି। କିଛି ଭୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ଅଛି, ମୋ ଲାଠି ଅଛି। ବାଃ, ପୁରୁଣା ମହଲ, କେତେ କଥା ଘଟିଛି। ତେବେ ମୁଁ 6 ମାସ ଜଗିବା ଭିତରେ କେବେ କିଛି ଦେଖି ନାହିଁ। ପାହାଚମାଳାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ବି 2-3 ଥର ନାନାଦି ବକ୍ର ପଥ ବୁଲି ମୋ କୋଠରୀରେ ଉପନୀତ ହେଲି। ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି ମୋ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଫୋନ୍ ରହିଛି। ଏ ଫୋନ୍ରେ ତୁମକୁ ଡାକି ହେବଟି? କାହିଁକି ନ ହେବ? ଆଗାମୀକାଲି ଫୋନ୍ ବାଲାଏ ଆସି ଠିକ୍ କରିଦେବେ। 15 ଦିନ ହେବ ଅକାମୀ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଆଜି ରାତିରେ ତୁମକୁ ଡାକିବାକୁ ହେଲେ? ଭୟ ନାହିଁ, ହେଇଟି ମୁଁ ତ ପୁଣି ଏକୁଟିଆ ତଳକୁ ଯିବି। ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ତା କଣ୍ଠସ୍ୱରର ଆକସ୍ମିକ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ପନ୍ଦନ। ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ ତଳେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତା ନିଶ୍ଚୟ। ଯାଉଛି ତେବେ, ନା କ'ଣ? ମୁଁ ତ ପୁଣି ଏକୁଟିଆ ଯିବି। ପ୍ରହରୀ ବିଦାୟ ନେବା ଉତ୍ତାରୁ କବାଟ ବନ୍ଦ କଲି। ଧୁଆଧୁଇ ହୋଇ ଖଟ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଛି। କବାଟରେ ଶୁଭିଲା ମୃଦୁ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଆଘାତର ଶବ୍ଦ। ମିନିଟିଏ ପରେ ହେଲା ତାର ପୁନରାବୃତ୍ତି। ମୋ କୋଠରୀର ଝରକା ଖୋଲା ଥିଲା। ମୃଦୁ ତନ୍ଦ୍ରାଲୋକ ପ୍ଲାବିତ ଜଳାଶୟ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଉଚ୍ଚ ତରୁରାଜି। ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଭୌତିକ ପରିବେଶ, ନା କ'ଣ? ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ଆମୋଦିତ ରଖିବାର ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଏମିତି ରାତିରେ ନବାବ ବୋଲାଇ ହୁଏ। ଏ ଅସ୍ୱସ୍ତି କ'ଣ ମୋର ଭୟ? ଆଉ କୌଣସି ଲେଖକର ଜୀବନରେ ଏମିତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଛି କି ନା ଜାଣେ ନା, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଶାର୍ଦ୍ଧରେ ମୋ ନିଜ ଲେଖା ସ୍ମରଣ କରି ମୁଁ ସେ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଭାବ ଦୂର କରିବାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଲି। ମନେ ପକାଇଲି ତନ୍ଦ୍ରାଲୋକର ପ୍ରହରୀ ଉପନ୍ୟାସର ଏକ ଅଂଶ। ବିଖ୍ୟାତ ଓଝା ଶମ୍ଭୁନାଥ ତାର ବାଳକ ପୁତ୍ର ମନରୁ ଭୂତ ଭୟ ଦୂର କରିବାକୁ ଉଦ୍ଯୋଗୀ। ପୁଅକୁ ନେଇଗଲା କୋଠାର ପଛ ବାରନ୍ଦାକୁ। ରାତି। ହାବୁକା ହାବୁକା ଶୀତଳ ପବନ ପଶି ଆସୁଥାଏ। ବିଞ୍ଚି ଦେଉଥାଏ ଗଛଲତାରେ ସଞ୍ଚିତ ବର୍ଷା ପାଣିର ଅଦୃଶ୍ୟ କଣା। ଶୁଣ ପୁଣ୍ଡରୀକ, ତୋତେ ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛି। ଏଭଳି ଧାରଣା ଯେପରି ତୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ନ ଆସେ। ଅନ୍ଧକାର ଓ ନିର୍ଜନତା ପ୍ରତି ତୋର ଡର ରହିଛି। ତା ନହେଲେ ନ ଚଳେ। ଆଉ କିଛି ନ କହି ଶମ୍ଭୁନାଥ କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ଚାଲିଆସି କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ବାରନ୍ଦାରେ ବନ୍ଦୀ ହେଲା ପୁଣ୍ଡରୀକ। କେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସ୍ତବ୍ଧ ହତବମ୍ବ ରହି ପୁଣ୍ଡରୀକ କାଠ ଆକଟିକା ଉପରେ ଭରା ଦେଇ କୋହ ଚାପି କାନ୍ଦିଲା। ଅନ୍ଧକାର ସହ ସନ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି ଆକାଶର ମେଘମୁକ୍ତ ଇଲାକାର ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ତାରା। ଅଦୂରରେ ତଳେ ସହଜ ତମସାର ବିସ୍ତୃତି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଆଲୋକ। ଅବଶ୍ୟ ଆଉ କିଛି ଦୂରରେ ଶ୍ମଶାନ ଭିତରେ ଚିତାଟିଏ ଜଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ବାତାବରଣର ଆର୍ଦ୍ରତା ତାର ଶିଖା ସମୂହକୁ ତେଜିଆନ ହେବାକୁ ଦେଉନଥିଲା। ଚିତା ଚତୁର୍ଦିଗରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ମଣିଷମାନେ ଆକାଶରୁ ଖସି ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହେଉଥିବା କେଇକେରା କଳା ମେଘ ଭଳି ଦିଶୁଥିଲେ। ସେ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଚାଲିଚଳନ ହାବଭାବ ବଡ଼ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ମନେ ହେଉଥିଲା। ଟିକିଏ ବଡ଼ ହେବା ଉତ୍ତାରୁ ପୁଣ୍ଡରୀକ ବୁଝିଥିଲା, ମୃତଟିଏ ପାଖରେ ଜୀବିତମାନେ ପ୍ରାୟ ସର୍ବଦା ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ମନେ ହୁଅନ୍ତି। ଦେଖୁଛୁ ମଣିଷ ନା ପ୍ରେତ? ଚମକି ପଡ଼ିଲା ପୁଣ୍ଡରୀକ। ତା ଅଜାଣତରେ କବାଟ ଖୋଲି କେତେବେଳେ ତା ପଶ୍ଚାତରେ ଆସି ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ଶମ୍ଭୁନାଥ। ପ୍ରଶ୍ନର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବୁଝି ନ ପାରି ବଲ ବଲ ଅନାଇଲା ପୁଣ୍ଡରୀକ। ଚିତା ପାଖରେ ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ ସେମାନେ ମଣିଷ ନା ପ୍ରେତ? ମଣିଷ। ଛାତି ଉପରେ 2 ବାହୁ ଚାପି ସନ୍ତର୍ପଣରେ ଉତ୍ତର ଦେଲା ପୁଣ୍ଡରୀକ। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେତ ବୋଲି ବିଚାର କଲେ ଭୁଲ ହେବ କି?
ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ଭଳି ଜ୍ଞାନ ପୁଣ୍ଡରୀକର ନଥିଲା। ସେମାନେ ସଭିଏଁ ପ୍ରେତ, ଆଗାମୀକାଲିର ପ୍ରେତ। କିଛି ବୁଝୁଛୁ? ପୁଣ୍ଡରୀକ ବୁଝୁନଥିଲା ବୋଲି ତା ହାବଭାବରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା। ଆମେ ସଭିଏଁ, ସବୁ ଜୀବିତମାନେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ମରିବୁ, ପ୍ରେତାତ୍ମା ଭାବରେ କିଛି କାଳ ରହିବୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ୍ଭେମାନେ ଭାବି ପ୍ରେତାତ୍ମା। ଏଥର ବୁଝୁଛୁଟି? ବୁଝୁଥିବା ଭଙ୍ଗୀରେ ମୁଣ୍ଡ ହରାଇଲା ପୁଣ୍ଡରୀକ। ବେଶ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ କହ, ତୁ ନିଜକୁ ଭୟ କରୁ? ପୁନର୍ବାର ନିର୍ବୋଧ ଦେଖାଗଲା ପୁଣ୍ଡରୀକ। ଉତ୍ତର ଦେଉନୁ କାହିଁକି? ତୁ କିମ୍ଭୀରକୁ ଡରିପାରୁ, ବାଘ ଭାଲୁଙ୍କୁ ଡରିପାରୁ, ସାପ ବିଛାଙ୍କୁ ଡରିପାରୁ, ଗୋଟିଏ ଦୁଷ୍ଟ ବା ନିର୍ମମ ମଣିଷକୁ ଡରିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ତୋ ନିଜକୁ ଡରୁ କି? ନା, ଆମେ ଯେମିତି ଆମ ନିଜ ନିଜକୁ ଭୟ କରୁନା, ସେମିତି ଭୂତ ପ୍ରେତକୁ ବି ଭୟ କରିବାର ହେତୁ ନାହିଁ। ଦିନେ ତୁ ଯାହାକୁ ମୋର ପ୍ରେତ ବୋଲି କହିବୁ, ଆଜି ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ମୋ ଭିତରେ ରହିଛି। ମୋ ଭିତରେ, ତୋ ଭିତରେ, ସଭିଙ୍କ ଭିତରେ। ଏ କଥାଟିକୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ମନେ ରଖ। ତାହେଲେ ଭୂତ ଭୟ ରହିବ ନାହିଁ। ମଣିଷଙ୍କ ସହ ଯେମିତି ଆଚରଣ କରୁଛୁ, ଭୂତ ପ୍ରେତଙ୍କ ସହ ସେମିତି କରିବୁ। ବାସ୍ତବିକ ମନେ ମନେ ଏହି ଲେଖାର ପୁନରୁଜ୍ଜୀବନ ଭିତରେ ମୋ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଭାବର ଅବସାନ ଘଟିଗଲା। ପୁନର୍ବାର କବାଟରେ ମୃଦୁ ଶବ୍ଦ। ଏଥର ଉଠିଗଲି। କ'ଣ ଦେଖିବି? କବନ୍ଧର ନା ମୁହଁ ଲୁଚାଇ କାନ୍ଦୁଥିବା ଏକ ଭୂତୁଣୀର ଛାୟାମୂର୍ତ୍ତି? କବାଟ ସନ୍ତର୍ପଣରେ ଖୋଲିଲି। କୋଠରୀ ବାହାରେ ପ୍ରଶସ୍ତ ମେଲା। ବଡ଼ ବଡ଼ ଝରକା ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରହିଛି। ମାଡ଼ି ଆସୁଥିଲା ଜହ୍ନ ଆଲୁଅ। ଦେଖିଲି କୌଣସି ଗୋଟାଏ ଚଢ଼େଇ ମୋ ଦରଜା ଉପରେ ଦୋଦୁଲ୍ୟମାନ କ୍ଷୀଣ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବଲ୍ବଟି ଆଡ଼େ ଉଡ଼ିଆସି ସ୍ପର୍ଶକାତର କବାଟରେ ବାଡ଼େଇ ହୋଇଯାଉଛି। ଅଦୂରର ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ଅତିକାୟ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ର୍ୟାକ୍ରୁ ଝୁଲି ରହିଥିଲେ ଗୁଚ୍ଛ ଗୁଚ୍ଛ ବାଦୁଡ଼ି। କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ଆସି ଆରାମ ଚୌକିରେ ବସି ବହିଟିଏ ପଢ଼ିଲି। କେତେବେଳେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି ଜଣା ନାହିଁ। ତୀବ୍ର ଏକ ଧ୍ୱନି ଚମକାଇ ଦେଲା। ସାମ୍ନାରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ପ୍ରହରୀ। ପ୍ରଭାତରେ ସେ ଚାହା ଫ୍ଲାସ୍କ ଧରି ଆବିର୍ଭୂତ। ସେ ଧ୍ୱନି ତାହାରି ଅକୁଣ୍ଠ ଅହେତୁକୀ ହସ। ଡରି ନାହାନ୍ତି ତ ହଜୁର? ସାରା ରାତି ଭୂତ ପ୍ରେତ ଡରାଇ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅବଶେଷରେ ଚମକାଇ ଦେଇଥିଲା ସେ ମଣିଷ। ଅବଶ୍ୟ ତାକୁ ସେ କଥା କହିଲି ନାହିଁ।